باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کا انعقاد برائے سال ثواب کیے جا رہے ہیں، ہم سب کے بہت ہی عزیز اور بہترین انسان بہت اچھے مومن ممتاز حسین مودی صاحب کی صحبت کے حوالے سے یہ مجلس ہے۔ اتنا قریب کا ہمارا تعلق اور اتنی اچھی ہماری اس کے ساتھ یادیں کہ زبان پر یہ بات لاتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ اس کے سارے سوال کی وجہ سے آج جیسے ہم اور آپ ساتھ بیٹھے کل تک ممتاز بھی ہمارے ساتھ اسی طرح محفلوں میں بیٹھتا تھا، بہت سارے اچھے لمحات ہم نے ساتھ گزارے۔ مولا امیر کا فرمان ہے کہ دوست اور بھائی دو الگ الگ نعمات ہیں جو انسان کو خدا نے دی، مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ دوست کی مثال ہیرے کی طرح ہے اور بھائی کی مثال سونے کی طرح ہے۔ ہیرا بے شک قیمتی ہوتا ہے سونے سے زیادہ، مگر اگر سونے میں دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر دوبارہ اس دراڑ کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہیرے میں دراڑ آ جائے تو پھر کوئی بھی چیز اسے جوڑ تو سکتی ہے، مگر جو بال اس کے درمیان آ جاتا ہے وہ کبھی بھی جا نہیں سکتا ہے۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے، لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا دوست دیا، اتنا اچھا انسان، اتنا نیک انسان ہے کہ ہماری دوستی میں کبھی دراڑ نہیں آ سکی، اور اگر کبھی چھوٹی موٹی چاچی یا کوئی چھوٹی موٹی ہماری آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی تو اس نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی اپنی پوری محبت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے سید محسن علی صاحب اور جعفر درویش راجو بھائی تقریباً ایک ہی بیچ کے ساتھ کے دوست ہیں، باقی آپ سب کے ساتھ بھی ممتاز کی دوستی اکثر بات پڑے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرا مقصد صرف گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، اسے ایک رسمی مجلس سمجھ کر اور اس کے سال ثواب کی مجلس سمجھ کر یہاں ہم مولا کا ذکر تو کریں گے اور اس کا فائدہ اس کو ضرور ہوگا، مگر اس مجلس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس دنیا میں، اس پر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہاں اگر صرف ثواب لے کر چلے جائیں گے تو وہ ثواب ہمیں آخرت میں کام آئے گا، لیکن اگر ہم یہ جان کر جائیں کہ یہ کس کے سال ثواب کی مجلس ہے اور اس نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آواز بلند پڑھتے ہوئے آگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہیرے جیسا دوست ممتاز ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، یہاں سے بہتر جگہ چلا گیا، ہمیں اس کے جانے کا افسوس اس کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے اس دنیا کو امیر المومنین نے 3 مرتبہ طلاق دی ہے۔ امیر المومنین ہوتے ہوئے جس دنیا کو خدا نے مولا علی نے کسی کتے کے منہ میں چبائے ہوئے نوالے سے مثال دی ہے، تعبیر کی ہے، تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے ممتاز کو کون سا نقصان ہوگا؟ ممتاز تو بہت اچھی جگہ چلا گیا، نقصان ہوا تو ہمارا نقصان ہوا، نقصان ہوا تو اس کے بچوں کا ہوا، نقصان ہوا تو اس کی زوجہ کا ہوا، اس کے والدین کا ہوا، اور اس سے منسلک جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا نقصان ہوا۔ انسان کی 2 طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کی ذاتی زندگی ہے، ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے۔ اگر زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک آپ کی پرسنل لائف ہے، ایک آپ کی سوشل لائف ہے، ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ذاتی زندگی میں بہت کامیاب ہیں، اچھی جاب کرتے ہیں، اچھی ڈگری لے لیتے ہیں، اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے، صحت مند اولاد ہوتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، مگر ان کی اجتماعی زندگی کوئی نہیں ہوتی، ان کی زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्तिमाई जिंदगी बहुत अच्छी होती है, माशरे में बहुत एक्टिव होते हैं और उनसे लोगों को बड़े फायदे हो रहे होते हैं, मगर जाती जिंदगी में उनकी ज़ौजा उनसे खुश नहीं होती, उनकी वालदा उनसे खुश नहीं होती, या बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारे बाप ने या हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इतना बेहतरीन इंसान था मुमताज कि जाती जिंदगी में भी इंतहाई कामयाब, और इस बात के गवाह आलम हुसैन साहब हमारे सामने बैठे, इज्तिमाई जिंदगी में भी बहुत कामयाब। जाती जिंदगी की कुछ चीता बातें हैं, मसलन उसके बड़े भाई का इंतकाल आज से तकरीबन 7 साल पहले 2016 में मेरे ख्याल से मालूम, 5 साढ़े 5 साल पहले उसके बड़े भाई का इंतकाल हुआ। वो भी जवान था, बिल्कुल इम्तियाज, और 2014 में आज से 7 साल पहले बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड, काबिल लड़का था वो। नेशनल बैंक में उसकी बड़ी अच्छी जॉब थी गर्दू में, और वो भी अपने भाई मुमताज की तरह बहुत नफीस इंसान था। और जब मैं तदफीन के लिए जाफर और मैं हम दोनों गए वहां पर, और हमने जो भाइयों से मुलाकात की, उनके खानवादे से मुलाकात की, तो उन्होंने ये कहा कि जब इम्तियाज का इंतकाल हुआ था तो मुमताज वो वाहिद आदमी था कि जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो हम सबको तसल्ली दे रहा था, सबको समझा रहा था कि वो बेहतर जगह चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे तकलीफ ना हो, उसका सगा भाई था, और हर महफिल में वो कभी किसी अच्छी मिसाल को जब कायम करना चाहता था तो इम्तियाज की जरूर मिसाल देता था। उसे तकलीफ तो थी, लेकिन वो इतना मजबूत इंसान था कि उसने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने भाइयों को, बहनों को और वालदा को उसने संभाला। जाती जिंदगी की एक मिसाल तो ये होगी कि किस तरह से वो घर में सबसे छोटा होते हुए भी सबसे बड़ा बनकर अपने घर वालों को संभालता है, इतनी बड़ी मुसीबत। कारोबारी हवाले से अगर देख ले तो मैं जाती तौर पर जब मैं वहां गया, उसने जिंदगी में मुझसे इस बात का जिक्र किया था, और मैंने इसका मुशाहिदा भी किया खुद अपनी आंखों से। और वो ये कि जिस जगह वो जॉब करता था, आज से 3 साल पहले उसने उस जॉब को रिजाइन किया। उस जॉब का जो मालिक था, जो उस कंपनी का मालिक था, वो करोड़पति आदमी है और अहले सुन्नत भाई हमारा, बड़ी माशाल्लाह बारिश, उसकी शख्सियत, सफेद दाढ़ी और नवाजी, परहेजगार और इल्म दीन जानने वाला एक आदमी। उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा कि बेटा, मुमताज मेरा बेटा था, मेरे सगे बेटों की तरह था, और इतना ईमानदार और इतना अच्छा इंसान था कि मैंने इसको अपना ब्लैंक चेक दिया हुआ था। ब्लैंक चेक समझते हैं ना आप लोग? चेक बुक इसको दी हुई थी कि तुम्हें इसमें से 5 करोड़ निकालने हैं, तुम्हें इसमें से 3 करोड़ निकालने, निकालो बेटा और कारोबार करो, कामयाब हो जाओ। हालांकि वो जॉब को छोड़ चुका था, और उसी जॉब पर एक मरतबा उसको सऊदी अरब से कोई वीजा मिल रहा था जाने के लिए। तो उसने अपने बॉस से जिक्र किया, उसने कहा कि बॉस, मुझे सऊदी अरब का वीजा मिल रहा है, तो मैं अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसके बॉस ने उससे पूछा कि तुमने सऊदी अरब क्यों जाना है? उसने कहा मुझे अपना घर बनाना है, इस जॉब से मेरा घर नहीं बनेगा। अच्छा, ये बात भी मैं यहाँ बताता चलूं कि इंतहाई दयानतदार और ईमानदार शख्स था वो। उसकी फजीलत के लिए नमाज दलील नहीं है, नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर उसकी फजीलत उसके किरदार में, उसके मामलात में नजर आती है, इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। नमाजी तो वो सबके सामने ही था, सब जानते हैं कि वो 5 वक्त का नमाजी था, कुरान पढ़ता था, मगर मामलात में कैसा था सिर्फ ये बता दूं कि उसने जब अपने बॉस से ये कहा कि मुझे सऊदी अरब जाना है, तो बॉस ने ये कहा कि तुमने घर बनाने के लिए जाना है ना, तो एक काम करो, अपनी मर्जी से कोई घर पसंद कर लो, मैं तुम्हें घर दिला देता हूँ यहीं पर ही, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है, तुम इसी कंपनी में रहो। अब आप लोग जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको बखूबी अंदाजा होगा कि ये छोटी बात नहीं है। उसने उसको घर दिलाकर उस जॉब पर बाकायदा रोका, और क्योंकि वो आईटी मैनेजर था, उसके बाद उसको बाकायदा बिजनेस डेवलपमेंट और डायरेक्टर लेवल तक की जिम्मेदारियां उस बॉस ने उसको दे दी, यानी कि फाइनेंशियल जिम्मेदारियां भी कंपनी की मुमताज के हाथ में आ गई, जबकि वो एक बिल्कुल आम सा इंसान था और इसी मोहल्ले में यहीं से बड़ा होकर, और वो बच्चा के जो बचपन में यतीम हो गया, वो मुमताज हम सबके आंखों के सामने इतनी तरक्की उसने की। और ये सब उसकी ईमानदारी और दयानतदारी की दलील है कि उसने अपने मामलात में कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं, बल्कि हमेशा उसने अच्छाई से मामलात को चलाया। और इसकी दलील ये है कि वो आदमी के जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, और वो आदमी उसको बगैर किसी दर्ज किए उसने कहा कि तुम अगर ये कंपनी छोड़ भी दोगे तो ये घर तुम्हारा ही रहेगा।
اندازہ لگائے مطلب کہ اس نے کس لیول پہ جا کر سروس دی ہوگی اور کتنا اچھا اس کا کریکٹر ہوگا. تو یہ اس کی ذاتی زندگی تھی. اب آتے اس کی اجتماعی زندگی پر. بچپن میں تقریباً 6 یا 7 سال کا تھا ممتاز. آقا اتنا ہی تھا میرے ساتھ جب ABC میں آیا. وہ 6-7 سال کی عمر میں وہ آیا اور بلکہ ایک بہت اچھا دوست ممتاز کا. اعجاز بھائی اندر آ جائیں, ایک سلوات پڑھے بابا سے بلند. ہمارے دیگر بابا سے بلند سلوات جاز آ گیا. اعجاز بھی ہمارے شروع کے دوستوں میں سے. ممتاز کے ساتھ ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا. اعجاز بھائی کو ممتاز کی زندگی تھوڑی تو 6 یا 7 سال کی عمر میں وہ اس محلے میں آیا. مامو دولت مرحوم یعقوب بھائی کے والد پاروی محلے میں رہتے تھے. وہاں وہ آیا, ان کے چچا ہیں, وہاں وہ رہا. اور ایک یتیم بچہ دیکھتے ہی دیکھتے, یعنی کہ اس کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی جب وہ آیا پاکستان, کراچی آیا. اس نے اردو پہ محنت کی, اس نے انگریزی پہ محنت کی, اس نے میتھمیٹکس پہ محنت کی, اکاؤنٹنگ پہ محنت کی. اور یہاں تک کہ وہ جب انٹر کر چکا اور بیکام پارٹ 1 میں آ گیا تو ہم نے یہاں پر آغا محسن صاحب, میں, اعجاز بھائی, مجو بھائی, لاجی بھائی, اعجاز امینی, راجو بھائی, جعفر بھائی, ہم سب نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا تنظیم نوجوانان عمل. اس تنظیم کے تحت ممتاز کوچنگ سینٹر میں بہت سارے لاتعداد اسٹوڈنٹس کو فری ٹیوشن دیتا تھا. اس کے علاوہ ویلفیئر کے حوالے سے گلی محلے میں کوئی بھی کام ہو, گھر تک بھی بند ہو جائے تو وہ ممتاز سے پوچھتے تھے. یعنی ہم سب سے پوچھتے تھے, لیکن کیونکہ مجلس ممتاز کے عنوان سے ہے تو گفتگو ممتاز کے عنوان سے کرو. یقین بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو رہے تنظیم نوجوانان عمل. اور اس محلے میں اگر گٹر بھی بند ہو جائے تو لوگ پکڑ کے راستے میں پوچھتے تھے اور باتوں پہ بند آئے بغیر سلام اور دعا جو کر کے وہ بیچارہ یہاں پر لوگوں کے کام کرتا تھا. امام بارگاہ میں کبھی بجلی کا مسئلہ ہو جائے, بستے میں بجلی کا مسئلہ ہو جائے, یا تنظیم کے آفس میں, ڈسپینسری میں, وہ بیچارہ بے لوث خدمت کی نیت سے یہاں پر اجتماعی طور پہ کام کرتا ہے. ایک بہترین ذاتی اور اجتماعی زندگی گزار کر, ایک کامیاب زندگی گزار کر ممتاز اس جگہ چلا گیا جہاں پر اس کو اس کے قد اور اس کی قدر کے مطابق اللہ نے اس کو بے شک اس کا صلہ دیا ہوگا. اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سبق یہ کہ اگر میں عبادت کے عنوان سے بات کروں تو ہم میں سے اکثر لوگ مجھ سمیت اللہ کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ قیامت میں سزا دے گا یہ ڈر کے نماز پڑھتے ہیں. ممتاز کی نماز خوف خدا والی نماز نہیں تھی, شوق خدا والی نماز تھی. کیونکہ شوق سے ہی پڑھ سکتا ہے آدمی اتنی نمازیں جتنی ممتاز نے پڑھی ہیں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہم جہاں امام بارگاہ کے گھر پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے تھے رات رات بھر. اور یہ جو ہوٹل ہے علی بھائی کا ہوٹل جو ہے غلام حسین کا بالکل سامنے, جہاں پراٹھے بنتے ہیں صبح صبح, یہ ہوٹل میرے خیال سے سب سے پہلی دکان ہے جو رات کو کھلتی ہے. ایسا ہی ہے نا, میرے خیال سے تہجد کے ٹائم یہ دکان کھل جاتی. اس ہوٹل کے کھلنے سے پہلے اس پانی پر گلی میں سے ایک چپل کی آواز آتی تھی سامنے سڑک میں سے, اور سب کو پتا ہوتا تھا یہ کون ہے, ممتاز ہے. کیا کرنے آیا ہے, چوکیدار کو اس نے اٹھانا ہے, کھٹکھٹا کے بارگاہ کھلوانا ہے. اس نے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی ہے, اس نے تعقیبات پڑھنی ہے, اس نے پھر ساری دعائیں مشلول, دعائیں جوشن کبیر ساجد جو بھی اس کے دل میں آیا اس نے پڑھنا ہے. اس کے بعد اس نے فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی, امام بارگاہ کی دھلائی, وضو خانے کی دھلائی کرنی ہے اس نے. اور یہ سلسلہ بچپن سے ہی تھا اس کا. اور جتنے بھی دوست ہیں, جتنے بھی جاننے والے ہیں, وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس سلسلے میں ایک دن بھی اس کی عبادت میں کوئی جھول نہیں تھا. چاہے آپ جتنی بھی ضروری بات کر رہے ہو اس سے, اگر اذان ہو گئی ہے تو ممتاز نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ 1 لاکھ روپے کی بات کر رہے تھے یا 10 کروڑ کی بات کر رہے تھے. ممتاز نے کہنا بھائی معذرت میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. وضو کر کے نماز پڑھ کے, اول وقت نماز پڑھنے والا ہمارا یہ پیارا دوست. تو میں نے جب غور کیا اس کی زندگی پر تو مجھے اندازہ یہی ہوا کہ اس نے خوف خدا سے نماز نہیں پڑھی. شروع ضرور کی ہوگی,
मगर इतनी दिलजमी से, इतनी बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाला इंसान डर के तो नहीं पढ़ सकता है। डर एक ऐसी कैफियत है उसमें इंसान जिंदगी भर नहीं रह सकता, और वो भी दिन में 5 मरतबा, और वो भी 25 साल, ये पॉसिबल नहीं है। तो यकीनन उसकी नमाज जो थी वो शौक की नमाज थी, अल्लाह से मिलने का, अल्लाह से मुलाकात का उसको शौक था, इसी शौक में वो नमाज पढ़ता था। तो एक सबक मैंने जाती तौर पर मुमताज की जिंदगी से ये सीखा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इबादत में अल्लाह से खौफ न खाएं, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत और उससे ताल्लुक कायम करने के लिए और उस शौक के लिए, उसकी जिंदगी, उसकी नजरों में बेहतर बनने के लिए इबादत करें। ये सबक मुमताज ने दिया मुझे। उसके जनाजे में जाकर मुझे मजीद एक बात का अंदाजा हुआ, उसने अपनी जिंदगी के मामलात इतने हसीन रखे हुए थे कि जिस जॉब को छोड़े हुए 3 साल हो गए थे, उस आप लोग जॉब्स करते हैं, आप सबको पता होगा, जब तक आप नौकरी कर रहे होते हैं आपको हैप्पी बर्थडे भी कहा जाता है, आपसे तबीयत भी पूछी जाती है, आपसे ये भी कहा जाता है यार उदास लग रहे हो, क्या हो गया, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि बॉस को पता होता है कि आपने क्या करना है, काम करना है कंपनी के लिए, तो वो रस्मन भी आपसे पूछता है। लेकिन जब आप वो जॉब छोड़ देते हैं, कि आपको कभी फोन आता है पीछे से, क्या हाल है, कैसे हो, कभी भी नहीं आता। कभी आपकी सालगिरह में आपको फोन आता है जॉब से, जब आप रिजाइन कर देते हैं, नहीं आता। मगर हमारा ये प्यारा दोस्त, एक मोमिन इंसान मुमताज, जब उसके जनाजे में गया तो मैंने देखा कि जिस जॉब को छोड़े हुए 3 साल हो चुके थे, उस जॉब के तमाम एम्प्लॉइज, बमाए तमाम डायरेक्टर्स एंड बॉसेस नमाज जनाजा के लिए वहां खड़े हुए थे, और खाली खड़े हुए नहीं थे, रो रहे थे एक दूसरे से मिलकर, और उसके किस्से बता रहे थे कि मुमताज ऐसा था, मुमताज वैसा था। लंबी लंबी दाढ़ी वाले 70-70 साल के लोग मुमताज को देखकर रो रहे थे कि कितना प्यारा लड़का था, हमें बिल्कुल हमारे बेटों की तरह था। तो ये दूसरा सबक मुमताज की जिंदगी से मिलता है, एक शौक इबादत, और दूसरी चीज ये कि उसने दुनियावी मामलात में, लोगों के मामलात में अल्लाह के खौफ को तरजीह दी, नमाज में शौक को तरजीह दी और मामलात में खौफ को तरजीह दी। जबकि हमारा हिसाब उल्टा होता है, हमें लोगों की तारीफ में शौक होता है और अल्लाह से हम डरते हैं। ठीक है जी, तो डरते हैं तो इतनी ज्यादा हम लगाव के साथ इबादत कर नहीं पाते। अब जिससे डरेंगे उससे लगाव कैसे होगा, जब तक उससे इश्क नहीं होगा लगाव कैसे होगा। तो उसकी नमाज में इश्क था और उसके मामलात में खुदा का खौफ था। उसने लोगों को खुश करने के लिए कभी कोई काम नहीं किया, उसने हमेशा खुदा को खुश करने के लिए काम किया। और इसकी दलील मैं पूरे कायम करूंगा। जो लोग मुमताज को जानते हैं उन्हें मालूम है कि मुमताज ने कभी किसी का लिहाज नहीं किया, सच बोलने। साहब ऐसे ही उसके साथ ने अगर फौज का, अब वो क्योंकि आर्मी से रिलेटेड था, आर्मी की सप्लाईज का काम करता था, तो अब जब मैं गया उसके साथ, मैंने भी कुछ काम किया कुछ अर्सा, और अब मैं जब गया और उसके साथ के दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा कि ये आदमी अजीब है। फरहान वगैरह बता रहे थे, साजिद वगैरह, ये अजीब आदमी है, फुल ब्रिगेडियर के सामने जो है ना ऐसे बात कर रहा होता है कि जैसे इसको डांट रहा है। सिफारिश और चालाकी मक्कारी उसके अंदर 1 मिनट के लिए भी नहीं थी। ये काम है, ये मेरा काम है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो अल्लाह वाली के मैं किसी और से करवा दूंगा। ये इतना वो साफ गो और इतना खरा इंसान है। तो ये सारी बातें मुमताज की जिंदगी से हमें सीखनी चाहिए, हमें हासिल करनी चाहिए। और मैं तमाम शोहरत और तमाम इज्जत के बावजूद मैं इस बात का एतराफ करता हूँ, आज इस मौला की बारगाह में खड़े होकर मैंने मुमताज के जनाजे में खड़े होकर खुद को एक चोटी के बराबर पाया। मेरा किरदार इतना अच्छा नहीं है जितना मेरे भाई मुमताज का था। मेरे मामला शायद लोगों से खराब होंगे, पता नहीं हमारे जनाजा में इतने लोग आएंगे, एक अहले सुन्नत बरादरी से कितने लोग आएंगे। यानी वो जहां जहां से गुजरा है जिंदगी में, वहां से मोहब्बतें समेटता हुआ गया है। और वहां अच्छा चालाकी भी नहीं की है। एक तो होता है इंसान चालाकी से मोहब्बत समेटता है, अगर चालाक होता तो खराब भी होता, गलत को गलत कहने वाला आदमी चालाक नहीं होता। यानी गलत को गलत कहते हुए भी, अपने गुस्से का इजहार करते हुए भी, उसके बावजूद भी उससे लोगों ने इतनी मोहब्बत की है। इस बात की दलील है कि वो एक सच्चा, साफ गो, बाकिरदार मोमिन इंसान था। हमारी दुआ है कि अल्लाह बसब्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिलखुसूस बसब्क़े जनाब अली अकबर हमारे भाई मुमताज के दर्जात बुलंद फरमाए, बसब्क़े जनाब सुहरा उसकी बहनों को सब्र दे, बसब्क़े जनाब उम्मे रबाब उसकी ज़ौजा को सब्र दे,
बसब्क़े जनाब कासिम जनाब औनो मोहम्मद उसके बच्चों को सब्र दे, बसब्क़े हबीब इब्न मज़ाहिर हम दोस्तों को सब्र दे, और बसब्क़े शुहदाए करबला इस माशरे में रहने वाला हर वो आदमी जो मुमताज से मुताल्लिक़ है, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि हम उस जैसी जिंदगी गुजारने का हौसला रखें। अच्छे को अच्छा कहना ये मोमिन की विरास है, और अगर कोई आपसे ज्यादा अच्छा है तो आप पर वाजिब है कि आप उसकी फजीलत लोगों में बयान करें। ये ना सोचें कि लोग अब आपको इतना अच्छा नहीं समझेंगे, ये अमानत है आपके पास। मेरे पास ये सीने में अमानत थी, इसका इजहार ना करता तो शायद मैं कभी भी अल्लाह को और मुमताज को जवाब नहीं दे सकता था। अब मैं गुजारिश करूंगा सैयद मोहसिन नदवी साहब से, बहुत करीबी दोस्त हैं, अपनी राय का इजहार करें, और इनके बाद इंशाअल्लाह मैं 1 2 से 3 बंद सलाम भी पढ़ूंगा, फिर इंशाअल्लाह रहमानी भाई बल्कि 9 से खातम का आगाज करेंगे। और मोहम्मद